ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ 8th ਕਲਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 8ਵਾਂ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 8.3 ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੂਲ ਧਨ ਇਨ ਬ੍ਰੈਕਟ 1 + ਦਰ ਬਟਾ 100 ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਂ। दूसरा फार्मूला हैगा वा सधारण ब्याज विच इज़ इक्वल टू मूल धन इंटू दर इंटू समा डिवाइडेड बाय 100। तीसरा हैगा वा मिश्रित ब्याज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूल धन। हुण आपां सम रीड करके उहदे विच वेखदे हां कि मिश्र धन मूल धन ये सारियां चीज़ां मतलब किवें विच तुसीं यूज़ करोगे ते जां ये की चीज़ां हैगियां वा। ठीक है, जिवें अपना पहला सवाल हैगा वा कि हेठ लिखियां दे लई मिश्रत धन कुल राशि ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਨ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,800 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 12/2% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਮੂਲ ਧਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂਲ ਧਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਲ ਧਨ। ਮੂਲ ਧਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ₹10800। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਸਮ ਦਾ A ਪਾਰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 3 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 12/1/2% ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 12 2 24 + 1 25/2। ठीक है, इनू असी किदां लिख सकते हैं 12/5%। ये साडे कोल हो जाएगा दर। हुण साडा किहड़ा फार्मूला इत्थे लगेगा, उन्होंने सानू कहा सीगा मिश्रतन पता करना। असी पहला मिश्रतन दा फार्मूला वेखांगे। मूलधन चाहिदा सी, दर चाहिदा सी, समा चाहिदा सी, वो सारियां चीज़ां साडे कोल हैगियां वा। सो असी की आ मिश्रतन फाइंड आउट कर सकते हैं। मिश्रतन विच इज़ इक्वल टू मूलधन साडे कोल हैगा वा 10,800 1 प्लस दर साडे कोल हैगा वा 12.5 डिवाइडेड बाय 100 ते टाइम सानू दिता वा 3 800। हुण आ पॉइंट हटाउण लई इहदा जिहड़ा 0 है वो थल्ले आ जाएगा। साडे कोल 125 ते 1003। हुण इहदी असीं कटिंग कर सकते हैं। 25 दे टेबल ते हो रही है 25 5 आर 125 ते 25 40 आर। ठीक है, उस तो बाद 5 ਦਾ 5 8 आर 40। साडे कोल की आ जाएगा 10800 1 प्लस। ठीक है, इत्थे आ गया साडे कोल 1/8 दी रेस पावर 3। ये की बन जाएगा साडे कोल 80। ठीक है, इंटू एलसीएम लवांगे जो असी 8 1 आर 8 + 1 9 9/8 3 10800 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 8 इंटू 8 इंटू 8। सब तो पहला असी कटिंग करांगे इहदी। ठीक है, 8 दे टेबल ते 8 1 आर 8 9 10 2। ठीक है, दैन 8 3 आर 24 4 8 5 आर 40 ते इन्ना आ गया। ठीक है, उस तो बाद 2 दे टेबल ते 2 4 आर 8। ठीक है, 2 6 आर 12 1 2 7 आर 14 ते 5। ठीक है, साडे कोल की आ जाएगा 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8। ठीक है, जो असी इन्हों मल्टीप्लाई करांगे तो साडे कोल की आ जाएगा। हुण वेखो सब तो पहला 9 9 आर 81। ठीक है, 81 9 आर 729 आ जाएगा साडे कोल। 81 9 आर 729 साडे कोल आ गया। ठीक है, हुण 675 ते 729 नूं जदों असीं अगे मल्टीप्लाई करांगे तो साडे कोल आ जाएगा 492075 डिवाइडेड बाय 32। हुण इन्हां नूं असीं डिवाइड कर दांगे। ठीक है, जो डिवाइड किया साडे कोल आंसर आ गया 15377.34 रुपीज़। ठीक है, ये साडे कोल की आ गया मिश्रतन। ठीक है, मिश्रत आ गया। उस तो बाद दूसरा सी की लभना सी मिश्रित व्याज। मिश्रित व्याज लभण लई साडे कोल की फार्मूला वा मिश्र धन माइनस मूल धन। मिश्र धन चों मूल धन नूं माइनस करना। साडे कोल आ गया मिश्रित व्याज। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू मिश्र धन साडे कोल किन्ना सीगा
ਆਇਆ ਸੀਗਾ 15377.34, ठीक है 34। उस तो बाद माइनस आ गया साढ़े कोल 10800 विच इज़ इक्वल टू 45773 रुपीज़, ठीक है। ये साडा हो गया आंसर। उस तो बाद अपना बी पार्ट जिहड़ा वा सैकेंड आ गया साडे कोल 18,000 ਤੇ 1/2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 18,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 1/2 दैट इज 5/2, ठीक है। ईयर्स ਤੇ ਰੇਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਹੈ, ठीक है। आर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ 10%, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ A इज़ इक्वल टू P 1 + R/100n, ठीक है। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ A ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਸ਼ਰਣ, ठीक है। P ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੂਲਧਨ ਸੀ, R ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਰ ਤੇ n ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਮਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਹੈਗਾ ਵਾ 1/2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 18,000 1 + r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 10 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 ਤੇ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 1/2। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਸ਼ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਸ਼ਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 1/2 ਈਅਰਸ ਲਈ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤਨ 2 ਸਾਲ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ A1 ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 18,000 ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ठीक है। 1 + r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10/100 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਦੀ 0 ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਤੀ 18,000, ठीक है। 10 1 10 + 1 11/10 ਤੇ ਸਕੁਅਰ 18,000 × 11 × 11/10 × 10 कटिंग कर दोगे 0 0 दी, ठीक है। 11 11 आर 121, ठीक है। इन्हां नूं जदों तुसी मल्टीप्लाई करो तुहाडा आंसर आ गया 21780 रुपीज़, ठीक है। हुण दूसरे वारी की है साडे कोल, हुण जदों असी सधारण कढना वा सधारण ਵਿਆਜ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲਧਨ ਦਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ 10%, ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਵਾ 1/2 ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 10%, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ 1/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਲਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ फाइंड आउट किया 21780, ठीक है। उस तो बाद साडे कोल हुण आ गया सधारण मूल विच इज इक्वल टू मूलधन समा ते दर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 0 ना 0 कट हो गया, 0 ना 0 कट हो गया, नाल कटिंग हो जाएगी 2 1 2 0 2 8 16 2 9 18। सो साडे कोल की आ जाएगा 1089 रुपीज़, वो साडा की हो जाएगा सधारण मुल। उस तो बाद साडे कोल मिश्रतन जेड़ा वा 2 1/2 साल दा करना सी ना, किन्ना आ जाएगा साडे को ए वाला प्लस जिहड़ा सी पहला कढ़िया सीगा 21780 + 1089, ठीक है। ये साडा आ जाएगा 22869, ठीक है। इन्ने रुपीज़ साडे कोल जिहड़ा वा मिश्रतन जिहड़ा वा वो आ जाना वा। दूसरा असीं की लभना सीगा मिश्रत व्याज। मिश्रत व्याज साडा आ जाएगा मिश्रतन, ठीक है, मिश्रतन माइनस मूलधन,
ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਰਤਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 22869, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਲਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ 18,000, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 4869। ਇੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪੀਸ 62500 ਤੇ 1/2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਤੇ ਛਮਾਹੀ ਜੋੜਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛਮਾਹੀ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 62500, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰ ਹੈ 8%, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 1/2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਣੀ ਆ ਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤਨ ਦਾ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ P 1 + R/100। ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਆ ਗਿਆ 62500, ਠੀਕ ਹੈ। 1 + R ਸੀ 8/100, T ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 2, ਠੀਕ ਹੈ। N ਕਿੰਨਾ ਵਾ 2 1 2 + 1 3/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 3/2 ਤੇ T ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 2, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 62500 1 + 8/200 ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 62500, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ 1 + ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 208 ਸਾਡੇ ਕੋਲ /200, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲਧਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਰਤਨ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਰੁਪੀਸ 8000 ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਤੇ ਛਮਾਹੀ ਜੋੜਨ ਤੇ, ਛਮਾਹੀ ਜੋੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ 2 ਲੈ ਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਛਮਾਹੀ 2 ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ 2 ਲੈ ਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ P ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ R ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਪੀਸ 10,000 ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 8% ਦਰ ਤੇ ਛਮਾਹੀ ਜੋੜਨ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕਮਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੁਪੀਸ 26,400 15% ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਸਾਲਾਨਾ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ 4 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 10,000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ 1/2% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ 1 3/12, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ 3 1 are 3 3 4 are 12, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਤੇ 1/4 1/4 ਸਾਲ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 1/4 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 850 ਆ ਗਿਆ,
ठीक है। उस तो बाद 1/4 साल ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਤਾ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 26400, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 15%, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ 2 ਸਾਲ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ 1/3 ਈਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 26400 1 + 15/100, ठीक है। 2 1/3। फिर इनू सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए पहला असी 2 साल ਲਈ करांगे, फिर असी 1/3 ईयर्स ਲਈ करांगे, ठीक है। पहला असी लिख दांगे मिश्रतन 2 सालां बाद कितना होएगा साडे कोल, ठीक है। ये आ जाएगा 26400 1 + 15/100 2, ठीक है। 2 साल ਲਈ ਇਹਦੀ कटिंग कर दो इत्थे 5 3 are 15 5 2 are 20, ठीक है। 5 2 are 10 ਤੇ 0 ਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 0 400, ठीक है। ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ 20 + 3 23/20 ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ 26400 23 × 23 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪलाई कर दो, ठीक है। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। 2 1 are 2 2 3 are 6 2 2 are 4 2 6 are 12 2 6 are 12, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਮਲਟੀਪलाई ਕਰ ਲਾਂਗੇ 23 ਨੂੰ 23 ਨਾਲ 3 3 are 9 3 2 are 6 3 2 are 6 2 2 are 4 9 12 529 आ गया, फिर 66 6 9 are 54 6 2 are 12 + 5, ठीक है। 6 2 are 12 + 5 किन्ने हो जाएंगे साडे कोल 17 6 5 are 30 ते 31 फिर सेम सारा आ जाएगा 4 7 1 3 जो प्लस किया साडे कोल किन्ने आ जाए 7 4 हो गया 11, ठीक है। 9 4 ਤੇ 3 ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 34910 ਰੁਪੀਸ। ਇੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 1/3 ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1/3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲੱਭਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ P, ਠੀਕ ਹੈ। टाइम साढ़े को आ जाना 1/3, ठीक है। रेट साढ़ा हैगा सीगा 15/100, ठीक है। इहदी कटिंग कर दो 3 5 are 15 5 2 are 10, ठीक है, तो 0 एज इट इज़ 2 10 are 2 1 are 2 2 7 are 14 2 4 are 8 2 5 are 10 2 7 are 14। सो ਇਹਦਾ पॉइंट लग जाएगा उत्थे 1745.7 रुपीज़। सधारण ब्याज साढ़े को आ गया 1745.7 रुपी। हुण पहले साल का ब्याज जिहड़ा सीगा जे असी वो कड्ढना वा, ठीक है। हुण इत्थे असी की करांगे, पहला ब्याज वेखांगे कि कितना हो गया। उत्थे की है प्लस कर देंगे 34914 + 1745.7। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 9 5 9 ਚ 7 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ 9 10 11 12 13 14 15 16 4 5 6 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3665.7 ਰੁਪੀਸ। ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 3665.7, ठीक है। ये ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ, ठीक है।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ 8.3 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਮ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।